एक भिडियो देखुवा समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने अनेक दिन धरे आम पुस्तकर परिचय कार्यक्रम आम बंद होता केतेक भाई केतेक भौणी मैंने ईश्वर को निकट में प्रार्थना कर पुस्तकर कार्यक्रम 66 पुस्तकर परिचय पुनर्बार आम शिखू शिखिले ए समस्त विषय मैंने जानू ए प्रकार प्रार्थना कर धन्यवाद जनावि। ईश्वर यही प्रकार ताहां पुस्तकर परिचय शिखा निमंते जाना निमंते आम जो महान अनुग्रह सुजोग प्रदान कर सकाशु प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा ईश्वर को धन्यवाद जनावि। आज आम पुस्तकर परिचय कार्यक्रम आम शिखा आमने प्रथम आमने शिखी बाइबल रे 66 गोटी पुस्तक पुरातन नियम 39 गोटी पुस्तक परिचय मैंने शिखा आरंभ करूँ। 39 गोटी पुस्तक को चारि भाग विभक्त कर व्यवस्था पुस्तक प्रथमटी द्वितीय हूँ चरित्र पुस्तक गुड़िक तृतीय पद्य पुस्तक गुड़िक कही चतुर्थ भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक कही यही प्रकार माने चारि भाग व्यक्त कर गोटे गोटे भाग को से पुस्तक गुड़ी को परिचय माने शिक्षा कर आसी आने व्यवस्था पुस्तक गुड़िकर परिचय शिखी सारीचे चरित्र पुस्तक गुड़िकर परिचय माने शिखी सारीचे पद्य पुस्तकर परिचय गुड़िक माने शिखी सारीचे एबे आमने भविष्य वक्ता मानक पुस्तकर परिचय आमने शिखुचु। ए भविष्य वक्ता मानक पुस्तक को पुनर्बार आमने दुई भाग रे भाग करूँ। बड़ भविष्य वक्ता मानक पुस्तक कही सान भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक कही दुई भाग रे आमने भाग कर आमने शिखुलु। नुआ शुणुवा लोक मानक बड़ सान भविष्य वक्ता ए प्रकार किछि नुहे समस्त भविष्य वक्ता समान अटंती किंतु से पुस्तक अध्याय गुड़ी को धरी आमने बड़ भविष्य वक्ता सान भविष्य वक्ता ए प्रकार बुझापी विभक्त करूँ। आमने पुरातन नियम 39 गोटी पुस्तक थे से आमने 33 गोटी 32 गोटी पुस्तकर परिचय आमने शेष करूँ। आज आमने 33 नंबर पुस्तक होइथिबा मीखा पुस्तक परिचय आमने शिखिबा। मीखा पुस्तक परिचय माने शिखिबा। मीखा परिचय पुस्तकर परिचय कहीं आमने पुस्तकर परिचय शिखिबा कहीं आवश्यक कौन कहले बेले बेले लोक मैंने कहते कौन सी विषय संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होबार अच्छी तापर कथा कह अल्प अल्प विषय जानी कौन सी विषय आम कथा हेले शेष हास्यास्पद अपमानजनक होता है। ठीक से ही भाव में बाइबल विषय बाइबल रे समस्त पुस्तकर संपूर्ण विषय माने जानी आमने आम संपूर्ण विषय मैंने जानी आम आध्यात्मिक जीवन बढ़िबारे विश्वास जीवन में नचे अन्य मानक निकट में विजाति मानक निकट में जाई घोषणा कला बेले आम संपूर्ण रूपे ज्ञात हो जाए कहले उत्तम रूपे रही अल्प अल्प जानी जाए मैंने कहवा ताहले अपमानजनक से ए पुस्तकर समस्त परिचय गुड़िक माने शिखिबार आवश्यकता रही से विषय सारांश आमने भल 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 भाव जानी अन्य मानक स्पष्ट भाव में आमने जनाई पारिबा। आज आमने मीखा पुस्तक परिचय शिखिबा। मीखा मीखा कह आमने बाइबल देखू मीखा भविष्य वक्ता पुस्तक मीखा आमने ओडिया रे कहि थाउ मीखा पुस्तक किंतु एवरी भाषा रे मिखाय ओडिया रे मीखा एवरी भाषा रे मिखाय बोली डका जीवार आमने देखि थाउ ए मीखा पुस्तक ए मीखा ए पुस्तक भविष्य वक्ता मीखा लिखिले ए मीखा नामक पदर अर्थ कौन कह मैंने देखिले सदाप्रभु को तुल्य किए मीखा नामक पदर नामर अर्थ होची सदाप्रभु को तुल्य किए। मीखा इस पुस्तक लिखिला बेले यही पद व्यवहार करते सदाप्रभु को तुल्य किए
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ଆମେ ଥରେ ବାଇବେଲରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେଖୁ। ମିକା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମିକା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ। ମିକା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ତୁମ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ତୁମେ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିଥାଅ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ସେ ଚିରକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତୁମ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ମାନେ ତୁମ ସହିତ ସମାନ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ମିକାଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ। ଏହା ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମିକା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କିଏ? ଏହା ମିକାଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିକାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିକା କହିଲେ, ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ମିକାୟ କହିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମିକା ନାମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମିକା କିଏ କହିଲେ? ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ମିକା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହି ସେ ନିଜେ ମିକା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବାର ଆମେ ଜାଣୁ। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ଏ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିବେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କିଏ କହିଲେ? ମିକାଙ୍କ ଉତ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟ। এই ଜିରିମିୟ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିରିମିୟ କହୁଥିବେ। ଆମେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ ବିଷୟରେ, ଜେରୁସାଲେମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବେ। এই ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ ଏ ଜିରିମିୟ ଯେହେତୁ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏକ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟକ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖି ସାରିଛେ, ତଥାପି ପୁନର୍ବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ମରଣରେ ଥରେ ଆଣୁ। ଜିରିମିୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବେ? ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ କହିଲେ ଯୋଶିୟଙ୍କ ଠାରୁ, ଯୋଶିୟ, ଜେୟାସ, ସିଦିକିୟ এই ରାଜାମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବେ। ଜୋୟାସ ଠାରୁ ସିଦିକିୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବେ। କ'ଣ ସେ ଭାବବାଣୀ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ ତୁମମାନେ, ନହେଲେ ଏ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଏ ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମିକାଙ୍କ ପରେ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ଜିରିମିୟ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜିରିମିୟ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମିକା ଆସିଲେ, ମିକାଙ୍କ ପରେ ଜିରିମିୟ ଆସିଲେ। ଜିରିମିୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ସେ ଜୋୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ସିଦିକିୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନଥିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିରିମିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ ବୋଲି କହିବାରୁ, ସେ ନଗର ବିରୋଧରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଥରେ ଜଳ ନଥିବା କୂପ, ପଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୂପରେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ମଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ହେଲେ, ମରିବା ପରିସ୍ଥିତି, ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରୁଟି, ମରଣ ପରିସ୍ଥିତି। ସେହି ସମୟରେ କୁଶୀୟ ଏବଦମେଲେକ ନାମକ ଜଣେ ନପୁଂସକ ଦ୍ୱାରା ଜିରିମିୟ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଘଟିଲା। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜାଣୁ, ଜଣେ ଯାଜକ ମିକାଙ୍କ ଗାଲ ଉପରେ ଛାପୁଡ଼ା ମାରିବାର, ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୂହରେ ଅପମାନିତ କରିବାର, କେଡ଼େ ତାଡ଼ନା, କେତେ ଦୁଃଖ ଜିରିମିୟ ଭୋଗିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଏ ଜିରିମିୟ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଲୁ, ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବାର କାରଣ ଜିରିମିୟ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।
से विषय बुझा निमंते ये समस्त विषय मैंने आलोचना कर जाऊे। एवं यिर्मयाह पुस्तक 26 अध्याय 18 पद, जिहुदार राजा हिजकियर समय जिहुदार राजा 11 पद से माने 11 पद पढ़ा। तहिरे जाजक माने भविष्यवक्ता माने अधिपति मानू और लोक समस्त को एक कथा कहले, ए मनुष्य प्राणदंडर योग्य, कारण से नगर विरुद्ध रे भविष्यवाक्य प्रचार करियछि, ता तुमने स्वकर्णरे शुणिअछ। यिर्मयाह पुस्तक 26 अध्याय 11 पद माने पढ़िला बेलू यिर्मयाह को विषय क्लेश देले, ताड़ना देले, तापर एबे कोन कहउछंती, ए मनुष्य प्राणदंडर योग्य, कारण ए नगर विरुद्ध रे वाक्य कहि अछि, नगर विरुद्ध रे प्रचार करियछि। एई नगर रे वास करी, एई नगर रे रही यिर्मयाह एई नगर विरुद्ध रे वाक्य कहबो कि, ए नगर ध्वंस होई जो बोली कहबो कि, ओई यिर्मयाह को ऊपर क्रोध सेमानकर ए नगर विरुद्ध रे वाक्य कहबो कि। बेले बेले देखंतु सेवक माने वाक्य कहंती, से माने वाक्य कहले वाक्य द्वारा अनुसोग दियंती, बेले बेले सांत्वना दियंती, बेले बेले आशीर्वादर विषय, बेले बेले सांत्वनार विषय, बेले बेले अनुसोगर विषय से मुखर ईश्वर निर्गत करांती। सेवक माने वाक्य कहला बेले केतक विश्वासी भाई भौणी माने आज सेवक मो विषय ही कहले, मो निमंते ही मो हृदय को आघात कला परी वाक्य आज कहले, आसंता सप्ताह तुम विषय कहे, तुमको आघात होगा परी वाक्य कहे, तो यार सप्ताह आपण को आघात होला परी वाक्य कहे। ए सेवक सब बेले आम को अनुजोग दौथे, आम को ए प्रकार वाक्य ही कहते, सेवक आम को लक्ष्य कर ही वाक्य कहते, ए प्रकार केतेक भावु था। प्रिय माने सेवक आम को लक्ष्य करी, आम को टार्गेट करी कौन सी वाक्य कहले आमर किसी क्षति करें ना, किंतु जदि ईश्वर आम को लक्ष्य करी आम को वाक्य कहले, आम को हृदय विदीर्ण हेले, आम को परिस्थिति अति शोचनीय। तेणु सेवक आम को वाक्य कहला बेले आम को हृदय को जदि आघात करे, ताहले आम त्रुटि जदि आम से वाक्य देखाए, से त्रुटि को आम संशोधन करने को चेष्टा करूँ। ये अनुजोग आज ईश्वर ही मत प्रेम करदेले ये प्रकार आम ग्रहण करूँ ना, सेवक ही मत अनुजोग कर, सेवक ही मत टार्गेट कर कहते, ये प्रकार मन करे आपण हृदय को कठिन कले आमको ही दंड। एक समय इस्राएल माने आपण हृदय को कठिन कले, आज जदि आम सेवक मुखर वाक्य शुणे आमे मैंने आपण हृदय को कठिन कले आम ही दंड बढ़ीज। से जिते बड़े ईश्वर को वाक्य आम हृदय को विदीर्ण करला परे आघात कला परे थिले आम माने ताहा आम त्रुटि जानी आम संशोधन करूँ आ उत्तम रूपे बंचु नाई। ए सेवक मो विरुद्ध कही अच्छे, ए सेवक विरुद्ध मुझे समस्त को कहबी जे कान कान को दांड दांड को गाँ गाँ को जाई ए सेवक विरुद्ध कहबी। ए प्रकार कले शेष क्षति आम शेष नष्ट आम। तेणु वाक्य शुणिला बेले वाक्य सेवक सेविका मैंने शुणिला बेले ईश्वर निर्गत है, ये प्रकार मैंने ग्रहण करूँ। से काल यिर्मयाह जेरुसलेम विषय, जेरुसलेम पतन विषय, ध्वंस विषय भाववाणी कौ अच्छा से कौन कहते, ए नगर विरुद्ध तुमने नगर विरुद्ध तुम्हें भविष्यवाणी कौच, यही नगर रही ए नगर विरुद्ध तुम्हें भाववाणी ए जेरुसलेम को तुम्हें लक्ष्य कर कौच वाक्य बोली यिर्मयाह को विरुद्ध उठुंट। सतरे यिर्मयाह जेरुसलेम को लक्ष्य कले कि यिर्मयाह जेरुसलेम को लक्ष्य करे ना। यिर्मयाह आरंभ में कौन कहले ईश्वर को मु तो कथा कही जाने ना, मु तो बालक मु कथा कही जाने ना, मु केमिति आपण पठाइबा स्थान को जाई वाक्य कहि परिबी। सेतेबेले ईश्वर कहउछन्ते तुमे बालक कहि कह ना, आमे जेउ स्थान को पठाइबा तुमे सेई स्थान को जाओ, आमे तुमे संगे संगे अछु। प्रकृत जेरुसलेम को लक्ष्य कले यिर्मयाह ना ईश्वर। ईश्वर प्रेम एक कथा न जानी
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 11 ପଦରେ ତାହେଲେ ଯାଜକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ, ମାରିଦିଅ ୟାକୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ 12 ପଦ ଦେଖିଲେ, 13 ପଦ ଆମେ 14 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ କ୍ରିୟା ସୁଧୁରାଅ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ। ଜିରିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ସୁଧୁରାଅ, ଆପଣା କ୍ରିୟା ସୁଧୁରାଅ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିବା ବାକ୍ୟରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ। ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଘଟାଇ ମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ, ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଘଟାଇ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ କହିଲେ। ତାପରେ 14 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ତୁମମାନେ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ତୁମମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କର। ମୋତେ ମାରିବ କି ମାର, କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବ କି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କର, ନିନ୍ଦା କରିବ କି ଅପମାନିତ କରିବ କି କର। ଝିରିମିଓ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ। ସେହିପରି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଝିରିମିଓ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିରିମିଓ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ, 17 ପଦ, 18 ପଦ। ଜିହୁଦା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜିକିୟର ସମୟରେ ମୌରାସ ଝିଅ ମିକା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା, ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲା, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସିଓନ କ୍ଷେତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଚଷାଯିବ, ଜେରୁସାଲେମ ଢିପି ହେବ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହା ବନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସମାନ ହେବ। ଏଠାରେ ମିକା କହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମିକାଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମିକା କ'ଣ କହିଥିଲେ? କୃଷକ ଯେପରି ଫସଲକୁ ଚାଷ କରେ, ସିଓନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଚଷାଯିବ। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଭାବରେ ଥିବା ଭୂମି ଯେପରି ଫାଟିଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ପ୍ରକାର ଚଷାଯିବ। ଜେରୁସାଲେମ ଢିପି ହେବ, ସମାନ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପର୍ବତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହା ବନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସମାନ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ମାଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଝିରିମିଓଙ୍କଠାରୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଝିରିମିଓ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ତୁମମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା କର କହିବାରୁ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ। ପ୍ରାଚୀନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ମିକା ନାମକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଜିକିୟ ରାଜା ଥିଲାବେଳେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଓନ କ୍ଷେତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଚଷାଯିବ, ଜେରୁସାଲେମ ଢିପି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମର ପତନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ କାଳରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ହିଜିକିୟ ରାଜା ସେ ମିକାଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲେ କି ସେ ମିକାଙ୍କୁ ମାରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଝିରିମିଓକୁ ମାରିବା କି? ଝିରିମିଓକୁ ମାରିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏକଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିରିମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ 19 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜିକିୟ, ଜିହୁଦାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ବଧ କରିଥିଲେ? ହିଜିକିୟ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଥିଲେ ତାହା କରିବାରେ କ୍ଷାନ୍ତ ନହେଲେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଭାରି ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଅଛୁ। ଏକ ସମୟରେ ହିଜିକିୟ କ'ଣ କଲେ? ମିକା ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ବଧ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ବଧ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଝିରିମିଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଏବେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଝିରିମିଓଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଆମେ ଭାରି ଅମଙ୍ଗଳ, ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବାର। ମିକାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ
200 वर्ष पर आसवा जिरिमियो को मीखा एक मोटिवेशन रूपे, एक प्रेरणा रूपे, एक आदर्श रूपे देखा जाउछन। देखंतु एक समय मीखा अति साहस रे हिजकियो समय रे जेरूशलेम ढिपी हेबो, सियोन क्षेत्र तुल्य चषा जीव बोली साहस रे भविष्य वाक्य प्रचार करथिले। आज सेही भूमिका रे जेरेमिया अछंती। जेरेमिया सेही भूमिका रे अछंती। ईश्वर सेही वाक्य कहबा पाई जेरेमिया को पठाई अछंती। अति साहस रे दिने मीखा कहले आज मु मध्य सेही भूमिका रे अछि। एही लोक मानको मु मध्य सेही प्रकार साहस रे वाक्य कहबी। मीखा को सदृश बोली मीखा जेरेमिया को मोटिवेशन रूपे आदर्श भाव में देखा जाउछन। ए वाक्य माने जेरेमिया पुस्तक रे देखिलु मीखा को भाववाणी ताहा मीखा पुस्तक रे मध्ये माने देखिबा। मीखा पुस्तक 3 अध्याय 12 पद। मीखा पुस्तक मीखा भविष्यवक्ता को पुस्तक 3 अध्याय 12 पद। मीखा भविष्यवक्ता पुस्तक 3 अध्याय 12 पद। एहेतु तुमानक सकाशु सियोन क्षेत्र तुल्य चाष करा जीवो, जेरूशलेम ढिपी हेबो, आ गृहर पर्वत वनस्थ उच्चस्थलीर तुल्य हेबो। आमाने देखिलु जेरेमिया 26 अध्याय 18 पद। से मीखा पुस्तक 3 अध्याय 12 पद रे सेठारे सेठारे मीखा को भाववाणी से जेरेमिया लिखिथिले। एठारे मीखा पुस्तक रे आमाने सेम देखुअछु, सेम से भाववाणी। हाँ एबे पर्यंत आमाने जानिलु मीखा मीखा नामर अर्थ आमाने जानिलु। ओडिया भाषा रे मीखा कहउछंती, एब्री भाषा रे मीखा को डाकुछंती बोली जानिलु। ए मीखा जने भविष्यवक्ता ताको विषय जेरेमिया मध्ये कहिले कई विषय आमाने जानिलु। एबे मीखा को विषय रे बायोडाटा आ कोन ले लेखा होछि कि मीखा को पिता माता को विषय रे कौन लेखा होइछि कि कहले लेखा होय नाय। आ कौन मीखा को विषय माने इनफॉरमेशन पाई परिबा कहले ए पुस्तक मध्य को जीवा पूर्व मीखा को विषय रे मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रे मोरेस्टियो मीखा कह लेखा जीवार माने देखुअछु। मोरेस्टियो मीखा कौन माने मीखा जने जिउदी नुहंती कि मीखा जिउदी ही। आ मोरेस्टियो मीखा कौन हमारे बाइबल में पढ़ी अच्छु गात स्थित गोलियात तो जने पलेस्टियो आ गात स्थित गोलियात कौन लेखा होइछि कहले गात ग्राम को संबंधित गोलियात सेपरी मोरेस्टियो नामक ग्राम को संबंधित व्यक्ति होचंती मीखा। ए मोरेस्टियो नामक ग्राम केउ स्थान रे अछि माने जेरूशलेम रो पश्चिम को 20 किलोमीटर जेरूशलेम पश्चिम को 20 किलोमीटर गति कले सेठारे मध्यधारा समुद्र तापर पलेस्टियो मानक नगर गाथ निकटरे एक पॉलीग्राम ही पलेस्टियो मानक बॉर्डर तापर गाथ निकटरे एक पॉलीग्राम ही मोरेस्टियो से ग्राम को संबंधित व्यक्ति ही मीखा। एक पॉलीग्राम रो आस्थिबा व्यक्ति भविष्यवक्ता मीखा। आमाने आमोस पुस्तक पढ़िला बेले मध्य पढ़िलु कौन आमोस केउ ग्राम को संबंधित तकय नामक एक पॉलीग्राम रो आस्थिबा व्यक्ति आमोस। से प्रकार मोरेस्टियो नामक एक पॉलीग्राम रो आस्थिबा व्यक्ति होजते ए मीखा किए कहि आमाने जानिलु। एक मोरेस्टियो नामक ग्राम रो आस्थिबा व्यक्ति मीखा। आ मीखा किए कहले ए पुस्तक रो लेखक मध्य मीखा। ए पुस्तक रे आमाने देखुछु मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रे यहाँ को निकट वाक्य उपस्थित हैला कहले मीखा ही लेखक। आ मीखा को नाम देखिले आ लेखक यही बोली जानिले समय मध्य जानिबार आमानको अति सहज होई अछि। किपरि मीखा केउ काल रे थिबा समय आमाने किपरि जानि परिबा। मीखा थिबा समय रे केउ राजा माननको समय रे मीखा थिले ता जानिले आमाने समय को मध्य अति सहज रे जानि परिबा केउ समय रे से सेवा कार्य कले। मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रे जिहुदा देशीय जोथम आस हिजकियो राजा माननको अधिकार रो समय रे मीखा केउ मानको समय थिले गले जोथम आहास हिजकियो। ए जोथम हिजकियो उत्तम राजा थिले किंतु मझिरे आहास
ए जन उत्तम नथिले। ए तीन जनक राजा समय सेवा कार्य करुवा व्यक्ति होउछन्ती मीखा। ए राजा मानक नाम पढ़ला बेले आमको आउ एक वाक्य स्मरण आसे जिसाया पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पदरे उसियो जोतम आहाज हिजकिया समय जिसाय भावाणी कहते माने एक उसियों को मृत्यु उत्तर जिसाय भावाणी कहले जिसाय पुस्तक परिचय आम शिखिलु एका समय किपरि जिसाय मीखा भावाणी कहि पारले एका समय कहले जिसाय भाववादी मीखा भाववादी दुई जन समकालीन भविष्य वक्ता माने दुई जन समकालीन भविष्य वक्ता जिसाय मीखा से ताहा किपरि संभव जिसाय जिहुदी मानकर राजनगर में सेठारे लोक मानू राजा मानू भविष्यवाणी कहले अन्य पार्श्व मीखा जिहुदा प्रदेश पल्लीग्राम साधारण लोक मान निकट से स्थान मानक भविष्य वाक्य कहते तेणु आम आलोचना कले एक जिसाय और मीखा एम दीज समकालीन भविष्य वक्ता आहरी केतेक विषय मानू सेम रूपे देखा जाउथबो साइमल्टेनियस भाव में देखा जाउथबो जिसाय मीखा पुस्तक विषय गुड़िक जिसाय कौन कहबे आसुवा जीशुख्रीष्ट विषय कहबे से प्रकार मीखा जीशु विषय कहबे जिसाय एक कन्या गर्भवती पुत्र प्रसव करेंगे जिसाय 9 अध्याय स्कंधर कर्तृत्व भार तुआजीव ए प्रकार जीशु विषय कहबार माने पढ़िलु जिसाय 53 अध्याय जीशु विषय से कहूथे यह व्यतीत जिसाय विषय कहते पूर्वे आसवा बाप्तिजक जौन विषय कहबे से जिसाय को सुसमाचार प्रचारक बोली कहते पुरातन नियम आ जिसाय पुस्तक को मिनी बाइबल कहबार माने जिसाय पुस्तक परिचय आलोचना कलु माने जिसाय पुस्तक कौन लिखा कहले जीशु को आगमन विषय जीशु आसी स्थापन करने मंडली विषय मंडली घटवा कार्यक्रम विषय जिसाय कहबे मीखा सेम जिसाय कन्या गर्भवती पुत्र प्रसव करेंगे कहबे जीशुख्रीष्ट जन्म विषय कहबे किंतु क्यों स्थान जन्म हे ताहा मीखा कहबे एक प्रकार जिसाय अधा इनफॉरमेशन देला बेले जीशु विषय मीखा अधा इनफॉरमेशन दौथे तेणु जिसाय पुस्तक मीखा पुस्तक केतोटी विषय मानक सेम रूपे ही देखा जाए मीखा को विषय माने समय विषय आलोचना करुछु से क्यों समय सेवा कार्य कहले जोथम आहाज हिजकिया राजा थिबा समय से सेवा कार्य कले से समय केबे कहले ख्रीष्टपूर्व 770 ख्रीष्टपूर्व 687 ख्रीष्टपूर्व 770 ख्रीष्टपूर्व 687 पर्यंत ये सेवा कार्य कले ए मझी काल में लिखा जाए पुस्तक ही मीखा पुस्तक एबे पर्यंत मीखा नामर अर्थ आम जानिलु मीखा को ओडिया भाषा मीखा एवरी भाषा मीखा कह जानिलु मीखा को लेखक सी बोली आम जानिलु तांकर समकालीन भविष्य वक्ता जिसाय बोली आम जानिलु ग्राम मोरेस्टियो कही जानिलु से पुस्तक लिखा समय ख्रीष्टपूर्व 770 ख्रीष्टपूर्व 687 से काल से सेवा कार्य कले से काल से पुस्तक को लिखिथे तापर आमने ए पुस्तक क्या विषय क्यों मानक लिखाई अच्छी ताहा जानिबा ए पुस्तक क्या विषय क्यों मानक विषय पुस्तक कौन रही आमने जानिबा ए पुस्तक प्रकृति में क्यों मानक से लिखि अछंती कहले इस्राएल मान विषय जेरूशलेम विषय समरिया विषय से कहले मीखा पुस्तक देखा जाए मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद जिहुदा देशीय जोतम आहाज और हिजकिया राजा मानकर अधिकार समय मोरेस्टियो मीखा निकट में सदाप्रभुंकर यही वाक्य उपस्थित है से समरिया और जेरूशलेम विषय दर्शन पाइले समरिया और जेरूशलेम समरिया कहले इस्राएल मानकर राजधानी समरिया जेरूशलेम दक्षिण राज्य समरिया उत्तर राज्य इस्राएल मान राजधानी 10 गोष्ठी राजधानी
दक्षिण राज्य जेरुसलेम दुई गोष्ठी राजधानी से उभय समरिया विषय जेरुसलेम विषय भाववाणी कहले मीखा एम कौन कहले और जोतम आहाज हेजिकिया समय माने राजा मानकर चरित्र ए पुस्तक सहित लिंक अप होइके अछि। ए पुस्तक रे मीखा कौन कहले कहले किपरि माने जानिबा कहले ए पुस्तक को परिचय को आरो अधिक रूपे बुझिबा कहले माने जोतम आहाज हेजिकिया राजा मानक समय से राजा मानक पुस्तक को मीखा पुस्तक को आम मिसेकी पढ़िले आम ए पुस्तक से कौन कहते पुस्तकर सारांश परिचय संपूर्ण रूपे आम बुझीपर ए राजा मान चरित्र आम के पाइपर आम राजावली द्वितीय पुस्तक 18 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय राजावली द्वितीय पुस्तक 18 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय ए अध्याय गुड़िक सहित मीखा पुस्तक को आम लिंक करके पढ़िले ए मीखा पुस्तकर परिचय को आम उत्तम रूपे बुझीपर कहीं मीखा एक समरिया लोक मान जेरुसलेम लोक मान वार्निंग दौरान कहीं से अनुजोग कर विषय गुड़िक मैंने जाना हेले राजावली द्वितीय राजावली 18 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय प्लस मीखा पुस्तक आम मिसेक पढ़िले आम संपूर्ण रूपे बुझीपर जिते भी आम भविष्य वक्ता मान पुस्तक पाठ कला बेले क्यों राजा मान समय से सेवा कार्य कले से राजा मान चरित्र को अन्य पार्श्व भविष्य वक्ता मान पुस्तक को मिसेकी लिंकअप कर पढ़िले आम बुझीपर तो एठारे मीखा अनुजोग करुवे वार्निंग्स दौथे समर इस्राएल मानक जेरुसलेम मान वार्निंग दौथे केतेबेले आम वार्निंग देबा कौन से त्रुटि घटिले क्या द्वारा कौन से भूल घटिले आम वार्निंग दौथवा एठारे मीखा वार्निंग दियंती भविष्य वक्ता कहले ही वार्निंग दौथे अनुजोग करुवे भविष्य वक्ता कहले ही अनुजोग करुवे एक समय ईश्वर सामुएल को पठाइबे थोड़ा स्मरण करंतु एक समय ईश्वर सामुएल को पठाइबे कहा निकट को दाऊद को निकट को तुम्हें सामुएल तुम्हें दाऊद को निकट को जाओ ताको तैल अभिषिक्त कर कहले सेतेबेले सामुएल तैल धरी बेथलेहेम को जीवे सेतेबेले प्राचीन मान समस्त उठी सामुएल आपणकर आगमन कुशल अटे कि सामुएल आपणकर आगमन कुशल अटे कि प्राचीन माने पचारुछन्ति काहेकि ना भविष्य वक्ता माने कहले भय भविष्य वक्ता माने आसुछन्ति कहले कौन गोटे अनुजोग करने आसुछन्ति कौन एक भयंकर विषय जणाइबा निमंते आसुछन्ति कहि भय सेपरि मीखा मध्य सेठारे थिबा लोक माननकु वार्निंग दउछन्ति अनुजोग दउछन्ति केउ मानक समय से वार्निंग दउछन्ति जोथम आहाज हेजिकिया राजा मानक समय रे एले मीखा वार्निंग देवा समय को से राजा मानक समय रे नगर रे परिस्थिति क्यों प्रकार अच्छी राज्य रे देश रे परिस्थिति क्यों प्रकार अच्छी कहले परिस्थिति उत्तम भाव में अच्छी समृद्धि भाव से बंचुंट सुसंपन्न भाव सुख्यात भाव कौन विषय अभाव ना उत्तम रूपे बंचुंट से समय मीखा जाए वार्निंग दौरान देखु लोक मैंने आम्भे मैंने आम उत्तम अवस्था उत्तम पोजिशन थे ईश्वर को पचारा कि आम उत्तम भाव के प्रार्थना करवा कि से काल से सुसंपन्न भाव में समृद्धि बंचुंट डेभलप होगी बंचुंट से ईश्वर को ही से पचारूना से भक्त हितोपदेश 30 अध्याय 8 पद मैंने पढ़ी था आगुरी कौन कहते मो दरिद्रता कि धन मत दियो ना किंतु मोर बड़ीर भाग दे मत प्रतिपोषण कर मात्र मोर बड़ीर भाग दे मत प्रतिपोषण कर दरिद्रता धन मत दरकार ना दरिद्र हेले मु गरीब हेले चोरी कार्य करी तुम दृष्टि भूल करी मोर धन बढ़ीगले मुझे पार्श्व भूल करी से दरिद्रता हवा धन मोर दरकार ना मात्र मोर बड़ी भाग दे मत प्रतिपोषण कर से समृद्धि अच्छा से जाए मीखा वार्निंग कहले से शुणे कि मीखा कहते कहले से शुणे कि तुम्हें जाओ तुम्हें कह बोली ईश्वर मीखा को पठाइबार से वार्निंग देवार ही माने देखी था तो यह प्रकार सिचुएसन रे एक मीखा पुस्तक मध्य को माने जीवा
लोक मानकर भूल त्रुटि सकाशु से पाप सकाशु मीखा अनुजोग देवाई जाऊँगी आ से समस्त विषय लेखा हुई अच्छी एक 7 गोटी अध्याय मीखा पुस्तक 7 गोटी अध्याय अच्छी अति छोट पुस्तक 7टी अध्याय अच्छी आ 7टी अध्याय को आज आम विभक्त कर उत्तम रूपे आम बुझा चेष्टा करवा 7 गोटी अध्याय आम 7 गोटी अध्याय को 3 भाग विभक्त करवा प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय द्वितीय भाग षष्ठ अध्याय सप्तम अध्याय तृतीय भाग ए प्रथम भाग प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय प्रथम भाग द्वितीय भाग चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय तृतीय भाग षष्ठ अध्याय सप्तम अध्याय ए प्रथम भाग प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय अच्छी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय से कौन कहते कहले मीखा इस्राएल मानू जेरुसलेम मानू निमंते समरिया जेरुसलेम निमंते तांकर अनुजोग कौन कहले मनुष्य मैंने तुमने भूल करुच तुमने भूल करुच से ईश्वर दंड ईश्वर विचार तुम प्रति आसूची तृतीय अध्याय जाजक मान शासनकर्ता मान विषय से कहते तो प्रथम भाग में प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आम देखा द्वितीय भाग चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय आम जा तो प्रथम अध्याय माने पढ़ा मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय 3 पद 4 पद कारण देख सदाप्रभु अपना स्थान बाहरी आसी सी ओह्लाई आसी पृथ्वी उच्चस्थल सकल उपर गमन करेंगे तहिरे अग्नि आगे जपरी महम तरले जाए और गड़ती स्थान में जल गड़ी पड़े सेपरी पाद तले पर्वतगण तरले जीवे तलभूमि सकल विदीर्ण हेब कौन कहते मीखा लोक मान विषय जो दंड जो विचार घटवा जाऊँगी से विषय से कहते सदाप्रभु ओह्लाई आसी सदाप्रभु ओह्लाई आसबार कहले ईश्वर क्रोध बेले बेले देखु आम मैंने क्या कहले अधिक किए अधिक प्रेम करुव एकाशर आम क्रोध कले आम बहुत दुख कर ईश्वर एम अधिक प्रेम कले एमाने भूल कला बेले एम अधिक रूप अनुसरण करने ईश्वर इच्छा करुँच आ बेले बेले देखो आम मैंने क्या कहले खाद्य दे प्रतिपोषण कर सबकि से आग को बढ़ाई नहीं जीवन में साहाय्य करते आम विरोध में उठी जाती आम के प्रकार दुख लगे से प्रकार ईश्वर केड़े उत्तम रूपे प्रतिपालन कले एम निमंते समस्त विषय कले समस्त आश्चर्य कर्म कले एम सम्मुखें समस्त विषय रखिले एम ईश्वर को विरोध में उठी ईश्वर को केड़े दुख लगे केते दुख न लगे तार चिंता करूँ से ईश्वर अधिक प्रेम कले मानक अधिक दंड देवाई ईश्वर प्रस्तुत अच्छा से ईश्वर समस्त सब देश को देश को नगर को लोक मान अधिक दंड देले कहले जेरुसलेम को अधिक शास्ति अधिक दंड आज पर्यंत क्या अधिक दंड कहले जेरुसलेम को अधिक दंड से देखो मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय 5 पद 6 पद आम देखा से विषय कहते कारण जाकोबर आज्ञा लंघन और इस्राएल वंशर पाप सकाशु ये सब होसब कहीं आज्ञा लंघन पाप सकाशु होची जाकोबर आज्ञा लंघन कौन ताकि समरिया नुहे जीव द्वारा उच्चस्थल सकल कौन से सब जेरुसलेम नुहे ताकि समरिया नुहे कि इस्राएल नुहे कि इस्राएल मैंने भूल करुँच से सब जेरुसलेम नुहे समरिया को क्षेत्रस्थ डीपी द्राक्ष क्षेत्र रोपण स्थान तुल्य करवा समरिया को क्षेत्रस्थ डीपी इस्राएल को चषा जीव इस्राएल क्षेत्रस्थ डीपी तुल्य हम सम भाव में देखा ना इस्राएल पतन हम इस्राएल विनष्ट हम बोली मीखा भविष्यवाणी कहते गोटे आश्चर्य कौन कहले भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कहले इस्राएल पतन विषय से सेवा कार्य करथवा समय ख्रीष्टपूर्व 770 रु 687 हेले ये भविष्यवाणी कहले इस्राएल पतन हो समरिया पतन हो समरिया केबे पतन है केबे विनष्ट है ख्रीष्टपूर्व 721 ख्रीष्टपूर्व 721 यहाँ सेवा कार्य 770 रु 687 ये कहले भविष्यवाणी से निजे देखिले कहार
ଇସ୍ରାଏଲର ବିନାଶକୁ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦେଖିଲେ। କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଯିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ, ଅନୁଯୋଗ ପାପ କଲେ, ଦଣ୍ଡ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିଲେ। ସେହିପରି ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକା ପୁସ୍ତକ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, ତୁମେ ଆପଣାର ଆହ୍ଲାଦଜନକ ସନ୍ତାନಗಳ ନିମନ୍ତେ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କର, କେଶ କାଟି ପକାଅ, ଶାଗୁଣା ପରି ଆପଣର କେଶ ଶୂନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କର, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମର ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଶର୍ଯ୍ୟାରେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଓ କୁକର୍ମ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆମେ ଶଯ୍ୟାକୁ କେତେବେଳେ ଯିବା, କେତେବେଳେ ସେଜରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ, ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର କଳ୍ପନା କେତେବେଳେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେପରି ସେଜ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର କଳ୍ପନା। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, କୁକର୍ମ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କାଲିକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା? ସେଜ ଉପରେ ଶୋଇକି ଭାବନ୍ତି, ସେଜ ଉପରେ ଶୋଇକି ଭାବନ୍ତି କାଲିକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା, କିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଯୋଗ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋଭ କରନ୍ତି ଓ ବଳରେ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରି ତାହା ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ତାର ଗୃହ ପ୍ରତି, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରନ୍ତି। 4 ପଦ, ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାତ ଧରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିବେ ଆଉ କହିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଲା। ସେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି, ସେ କିପରି ଆମଠାରୁ ତାହା ଦୂର କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ଯାକୋବ ବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଅଛି? ଏହିସବୁ କି ତାଙ୍କର କର୍ମ? କି ଏହା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ, ଆମର ବାକ୍ୟ ସକଳ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର। ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ଆମର ବାକ୍ୟ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସରଳ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ, ଅଧର୍ମ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଘାତ କଲେ, এই ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା କି? ଏ ପ୍ରକାର ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ। ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ 9 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାରୀଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର 8 ପଦ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କାଳ ହେଲା ଆମର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ବିମୁଖ ଲୋକ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତୁମମାନେ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଅଛ। 10 ପଦ, ତୁମମାନେ ଉଠ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, କାରଣ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଅସୁଚିତା ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟାନକ ବିନାଶ ଆସୁଅଛି। 11 ପଦ, ଯେବେ କୌଣସି ଲୋକ ବାୟୁ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ମିଥ୍ୟାରେ କହେ, ମିଥ୍ୟାରେ କହେ ଆମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତେବେ ସେ ତ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବ। ମିଥ୍ୟାରେ କହିବ ଆମମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? ଅସୁଚିତା ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟାନକ ବିନାଶ କରୁଅଛି। ଅଧର୍ମ ଘଟିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିଲା ବେଳେ, ଉପଦ୍ରବ ଘଟିଲା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ଅନ୍ୟାୟ ଉପଦ୍ରବ ଘଟିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି? এই ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହିବେ କି? ହେଲେ ସେଇ କାଳରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଥିବା ଏକ ଗୁଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଷୟ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବୁଥିଲେ। ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଉପଦ୍ରବ ଲୁଟିଲେ ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି? ଏ ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ହିଁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ଏମାନେ ହିଁ ସତ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀମାନେ
ଭାବିଲା ପରେ ଆମେ ମିଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବିଶେଷତଃ ଆହାସ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଯାକୋବର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଗଣ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଜ୍ଞାତ ହେବାର କି ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଘୃଣା କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଲ ପାଉଅଛ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଜ୍ଞାତ ହେବାର କି ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁମମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଘୃଣା କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଲ ପାଉଅଛ। ଆମକୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ କାଳରେ ଥରେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ। ସତ୍କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଏହା ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ, ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଅଛ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରରୁ ଚର୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ମାଂସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି! ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିବ? ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବ? ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଉପଦ୍ରବ ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେଡ଼େ ଦାରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି! ସେଇ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ 3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଅଛ, ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଅଛ। ହଁ, ଯେପରି ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା ପାଇଁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଉଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି! ଏହି ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କଲେ କେଡ଼େ ଭୟ! କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୟାହୀନ ପରିସ୍ଥିତି! କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ରାଜା ଭଲ ନଥିବ, ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବ, ବାଇବେଲ ଭାଷାରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେ ନଗର, ସେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯାଜକ ଉଭୟ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଉଅଛ। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ନ ଦେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା! ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଯାଜକମାନେ ଦେଲେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ନ ଦେଲେ ଶାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି! ଦେଲେ ଶାନ୍ତି, ଦେଲେ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଲେ ଶାପ। ସେଇ କାଳରେ ଯାଜକମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ନ ଦେଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ। ଦେଖିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ এই ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ମାନେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ, ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସାରାଂଶ ଆମମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଲ ମାନେ 5 ପଦ, ଏବେ 9 ପଦ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା। ମିକା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, 10 ପଦ, 11 ପଦ। ହେ ଯାକୋବ ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଗଣ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ତୁମମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଘୃଣା କରୁଅଛ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ବିଚାର
ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଓନକୁ ରକ୍ତରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଧର୍ମରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତହିଁର ଯାଜକଗଣ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଗଣ ଅର୍ଥ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯାଜକମାନେ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେଇ କାଳରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଯାଜକମାନେ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଉତ୍ତମ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ କରିଦିଅନ୍ତି। ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଭୁଲ ନା। ଲାଞ୍ଚ ତୁମେ କେତେ ଦେବ? ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ନ୍ୟାୟ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି! ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗମାନେ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ, ଯାଜକମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ। ଆଜି ସେ କାଳରେ ଧନ ଦେଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଉ, କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼େ କହିଲେ? ଲାଞ୍ଚ। କେତେ ଦେବ ଟଙ୍କା? ଏ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ। ଆଜି କେବଳ ଲାଞ୍ଚ, ସେ ଧନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲାଞ୍ଚ ଆମେ ନେବାର ଅଛି। ଆମ ପରିବାର, ତାପରେ ଆମ ପିଢ଼ି, ଆମ ଉତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 3, 4, 5 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ এই ଲାଞ୍ଚ ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ 3, 4 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର କାରଣ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରିୟମାନେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ, ତୁମେ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲ, ତୁମର ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କ'ଣ ବାଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ବାଇବେଲ କୁହେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କ'ଣ ବାଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏ ବାଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ 3, 4 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନ ଘଟୁ ବୋଲି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଅନେକଙ୍କ ଭୋକର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକ ହୋଇଥିବା ଏମାନେ, এই ଧନ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କୌଣସି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲେ ଧନ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଗର, BP, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ପୁଣି ଧନ ଘରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଏଣୁ ସେମାନେ ନିଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଥିବା ଲୋକ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ରହି ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ତେଣୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲା ବେଳେ এই ଦେଶର କେତେକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିବେ। କେତେଜଣ ମଝିରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଏ ଦେଶରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ଦେଶ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ଦେଶର ରହସ୍ୟ ବିଷୟ କହିବୁ, ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, କହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ
ଦେଶର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଲାଞ୍ଚ କେଡ଼େ ଘୋରତର ବିଷୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାଜକଗଣ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯାଜକମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଆସିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ମିଖା, ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ମିଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଯୋଗ, ଏ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। 3:12 ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ହେତୁ 12 କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ, ଏ ହେତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ସିଓନ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଚାଷ କରାଯିବ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଢିପି ହେବ, ଆଉ ଗୃହର ପର୍ବତ ବନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ଶୈଳୀର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କରପ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗଲତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ରାଜା ହେବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ଆସିବାକୁ ଥିବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ମିକା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ସେମ୍ ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 5 ପଦ, ମିକା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 5 ପଦ, ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 5 ପଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏ ସମସ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରପ୍ଟ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକତା ରୂପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିବାର ଅଛି ବୋଲି 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ, ମାତ୍ର ହେ ବେତଲିୟମ ଉପ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବେଥଲେହେମ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ। ବେଥଲେହେମ ଉପ୍ରାଥା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 6 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ବେଥଲେହେମ ଇପ୍ରାଥା, ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବେଥଲେହେମ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, କେହି ବେଥଲେହେମକୁ ହିଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ମହାନ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସେ ଗ୍ରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ସେ ଗ୍ରାମକୁ ବିଶିଷ୍ଟତା, ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଠାରେ ଜନ୍ମିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ସେଦିନ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବେଥଲେହେମ ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଆଜି ଆମଠାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମେ କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ, କେଡ଼େ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। এই ବିଷୟ ଜଣାଏ ମିକା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମିକା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଇସ୍ରାଏଲମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ। ତାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସୁଥିବା ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ତୁମମାନେ ନ୍ୟାୟ, ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ମଣିଷଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା, ନମ୍ର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଇଚ୍ଛା। ଅନ୍ୟାୟରେ ରୁହ ନାହିଁ କହି 6 ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଥିବେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ
6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 10 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ନଗର ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରୁଅଛି, ଜ୍ଞାନବାନ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ନାମ ଦେଖିବ, ତୁମମାନେ ଦଣ୍ଡ ତନ୍ନିରୂପଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନ, ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହରେ କି ଏବେ ଦୁଷ୍ଟତାର ଭଣ୍ଡାର, ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ସାନ ଏଫ ଅଛି। ଆମେ କି ଦୁଷ୍ଟତାର ନୀତିରେ ଓ ଚଳନା ରୂପ ବଟଖରାର ଥଳିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇପାରିବ କି? ଛଳନା ରୂପ ଅଧର୍ମରେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ହୋଇପାରିବ କି? ଅଧର୍ମରେ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇପାରିବ କି? ନାଇଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ ତୁମେ ବୁଣିବ ମାତ୍ର କାଟିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜିତ ଫଳ ଫେସିବ ମାତ୍ର ଆପଣା ଦେହରେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫେସିବ ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କର, ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କର କହିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଥିବେ। ତାପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 6 ପଦ କହୁଥିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ଆମମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବା, ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରେ କରପ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଉପଦ୍ରବ କରି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଉପଦ୍ରବକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ନ୍ୟାୟକୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ, ଧାର୍ମିକତା ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏ ମିଖା ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ ଏହା ହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମିଖା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶରେ ଜଗତରେ କ'ଣ କହିଲେ, ନ୍ୟାୟ, ଦୟା, ଧାର୍ମିକତା ସେ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପଦ୍ରବ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଖା ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନେ 7 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ଏକ ପରିଚୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟରେ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବହୁଳ ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଆମମାନେ ଯେପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଶେଷ କରୁଛି।